लाइथनाय मिया तांगसालो यूथ कांग्रेस नि आदंग्रो खादमा फुरुंमुंनि जरावो पुलिस रगबाय लाठीचार्ज खालायजाकमानि आ लाठीचार्ज खालायमुंगो गोबांमा सिक्ला कांग्रेस नि आदंग्रो सागदुखु मानबायमानि कक्तमा आ पार्टीमुंनो रोखसाबै तिनि जुन तालनि चिदक सालमारी क्राकसालो सालबागानो तंगमा सीआरपीएफ कैम्प डीआईजी बाय मालायि डेपुटेशन दिउइ लाइखा प्रदेश कांग्रेस डेपुटेशन रिथानियो तंग प्रदेश कांग्रेस नि कासको आशीष कुमार साहा एमएलए सुदीप राय बर्मन सिक्ला कांग्रेस नि कासको नीलकमल साहा खबै जुदा जुदा आदंग्र बर कक्सिल जाखा लाइथानाय तांगसालनि पार्टी मुंग्रुक सबै गोबांमा सिक्ला कांग्रेस नि आदंग्रनि साकाव नांनुंगिया चप्रप मुं चप्रप लाइखा लाठीचार्ज खालायगा अ पार्टी मुंग्रुक सबै गोराग याप्रि रमना बागै डीआईजी नि थानि डेपुटेशन दिउइ लाइखा प्रदेश कांग्रेस সকলেই জানেন যে কালকে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং তৎসাথে এই রাজ্যের কিছু জলজ্যান্ত ইস্যু নিয়ে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস বিক্ষোভে গেছে এবং আমরা দেখেছি যে কিভাবে সিআরপিএফের একটা ব্যাটালিয়ন 140 মোস্ট প্রবাবলি 140 নম্বর ব্যাটালিয়ন সেখানের যে ইনচার্জ ছিল মিস্টার রামকুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট উনি নৃশংসভাবে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উপরে লাঠিচার্জ করেন, তাদেরকে অসভ্য গালি দেন, তাদেরকে জানে মেরে ফেলার হুমকি দেন ওপেন, এবং সেগুলো ক্যামেরাবন্দিও হয়েছে। তার প্রতিবাদে আমরা কালকে রাতেই পশ্চিম থানায় এফআইআর করি এবং আজকে ডিআইজি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যত ভিডিওজ আমাদের কাছে আছে তার এই ব্যবহারের ওপরে আমরা কারবাই করার জন্য ওনাকে অনুরোধ করি এবং উনিও আশ্বাস দিয়েছেন যে করবেন। কিন্তু যেটা বোঝা যাচ্ছে যে আস্তে আস্তে সিআরপিএফের মতন একটা মিলিটারি অর্গানাইজেশন যেটার ওপরে আমাদের এত আশ্বাস, আমরা এত ভরসা করি, তারাও আস্তে আস্তে তাদেরও ভেতরে আস্তে আস্তে ভারতীয় জনতা পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখার একটা প্রবণতা এসে পড়েছে। তারাও আজকে বিরোধীদেরকে সহ্য করতে পারছে না। বিরোধীরা যেখানেই প্রোটেস্ট করছে তাদের কণ্ঠরোধ করার একটা প্রচেষ্টা আজকে এই সিআরপিএফের থেকে আমরা তাদের আচরণে কালকে আমরা দেখলাম এবং তার তীব্র প্রতিবাদ ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস এবং ত্রিপুরা কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে আমরা জানাই। আমরা এই কমান্ডেন্টের ওপরে ইমিডিয়েট অ্যাকশন যাতে হয় এবং যদি অ্যাকশন 10 দিনের মধ্যে না নেওয়া হয় এবং তার মাফিনামা যাতে যদি না আসে, আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে এই রাজ্য জুড়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব कांग्रेस नामে से आए हैं आप? नहीं, आप सभी को पता है कि कल युवा कांग्रेस कार्यक्रम में विदाउट एनी प्रोवोकेशन फ्रॉम द यूथ कांग्रेस लाठीचार्ज, ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ है, फोर्स अप्लाई हुआ है, बहुत जन सीरियस ग्रीवेंस ग्रीवियस इंजरी है। और जो भाषा एक असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ जो भाषा इस्तेमाल किया है वो मातृशक्ति के ऊपर बहुत इंसल्टिंग है। हम मातृशक्ति को पूछते हैं यहाँ पे त्रिपुरा में, बंगाल में, लेकिन मातृशक्ति को गाली दी वो बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने खून शरीर से निकला वो हम सहन सकते हैं, लाठीचार्ज हुआ सहन सकते हैं, लेकिन मातृशक्ति के ऊपर जो भाषा इस्तेमाल किया गया वो असिस्टेंट कमांडेंट द्वारा वो हम सहन नहीं पाए। इसलिए हम आज डीआईजी साहब जो सालबागान में स्थित ऑफिस है उनसे मिलने आए हैं और उनका जो वीडियो क्लिपिंग्स और हमारा एक दरखास्त हमने दिया है कि डिसिप्लिन फोर्स है सीआरपीएफ, हम बहुत इज्जत करते सम्मान करते, लेकिन ये जो सड़ा हुआ अंधभक्त हर जगह पे कायम है, बीजेपी ने कायम किया हुआ है, उनसे दर ये संगठन का प्रभावित हो सकता है आने वाले दिन में, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। इस सिलसिले में हम आज डीआईजी साहब से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमें आश्वस्त किया गया कि सख्त कार्रवाई होगा, जो दस्तावेज़ हमने दिया है उस पर गौर करेंगे, और कल हमने एफआईआर भी किया है थाने में कि पुलिस एडिशनल एसपी जो मौजूद था, कोई ऑर्डर लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं आया, ओसी जो मौजूद था लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं है, इसके बावजूद कैसे ये लाठीचार्ज किया है असिस्टेंट कमांडेंट और इनके सीआरपीएफ जो मौजूद थे वहाँ पे, तो पूरा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा।
और उस तरफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी थाने में हुआ कि क्या बोला, मदर कुछ डॉट 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 साले को मार डालेंगे, सालों को मार डालेंगे। तो इट वाज हिज अटेम्प्ट वाज टू एलिमिनेट फ्यू ऑफ आवर एक्टिविस्ट। एक डर का माहौल पैदा किया जाए ताकि लोगों के आवाज़ को हम बुलंद ना कर पाए, यही उनका षड्यंत्र था। लेकिन हम युवा कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हम ये सब डरते नहीं। हाँ, यहाँ पे इसलिए आए हैं, हमने सिर फोड़ा खून बहाया इसलिए नहीं, मातृशक्ति को हम पूछते हैं। उस मातृशक्ति के खिलाफ जो गाली गलौज की, उसके खिलाफ हम लोग आए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए, उसके लिए हम आए। আজকে সিআরপিএফের ডিআইজির সঙ্গে গতকাল যুব কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সিআরপিএফের প্ররোচনামূলক যে বর্বরোচিত আক্রমণ, এই আক্রমণের প্রতিবাদে এক ডেলিগেশন আমরা ডিআইজি সাহেবের সঙ্গে আজকে মিলিত হয়েছে। আমাদের সিডব্লিউসি মেম্বার বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা, আমাদের এই ডেলিগেশনে আমরা গতকাল এই ঘটনা নিয়ে পশ্চিম আগরতলা থানায় যে মামলা হয়েছে, সম্পূর্ণ প্ররোচিত একজন কমান্ডেন্ট বা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট, ওনার পদবিটা আমার ঠিক জানা নেই। তো আমরা অভিযোগ আকারে এটা এনেছি যে একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর হঠাৎ উনি অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করে লাঠিচার্জ করা শুরু করেন এবং ওনার যারা ছিল তাদেরকেও উনি প্ররোচিত করেন। সারা দেশব্যাপী সিআরপিএফের যে এথিক্স বা তাদের যে নিরপেক্ষ যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কর্মসূচি, এই কর্মসূচির বিরুদ্ধাচরণ করে একজন অফিসার কীভাবে এই ধরনের ঘটনার সংগঠিত করেছে, যেখানে ত্রিপুরা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত থেকে ওনাকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করলেও উনি সেখানে যে ভূমিকা পালন করেছেন, রীতিমতো বলা চলে একজন অন্ধভক্ত বা শাসক দল বিজেপির একজন বলা চলে যে সমর্থক হিসাবে উনি সেখানে ওনার ভূমিকা উনি দেখিয়েছেন। আমরা যুব কংগ্রেসের এই ঘটনাকে নিয়ে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। যারা আহত হয়েছে তাদের আরোগ্য কামনা করছি এবং আলাপচারিতায় ডিআইজি সাহেব আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এই ঘটনার তদন্তক্রমে উনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আমাদের সিডব্লিউসি মেম্বার বিধায়ক সুদীপ বাবু পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে ভিডিওগুলি এগুলি থেকে তথ্যানুসন্ধান করলে এটা পরিষ্কার যে এখানে এই যে যিনি দায়িত্ব ছিলেন সিআরপিএফ অফিসার, উনি চাইছিলেন কালকে একটা যেন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটে এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলকে কিভাবে শায়েস্ত করা যায়, তাদের প্রতিবাদের ভাষাকে কিভাবে স্তব্ধ করা যায়, সেই লক্ষ্যেই উনি কালকে ভূমিকা পালন করেছেন। আমরা আবেদন করেছি যে ওনার বিরুদ্ধে প্রসিডিংস করার জন্য, ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং একটা ডিসিপ্লিন ফোর্স হিসাবে সারা দেশের সিআরপিএফ যেখানে প্রতীয়মান হয়, এই সিআরপিএফের কোনো সুনাম যারা বিঘ্ন করতে চায় তার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এটা উনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। আমরা দেখব পরবর্তী সময়ে আইনানুগ ব্যবস্থার দিকে আমরা আগাবো, আন্দোলন কর্মসূচিতেও আমরা যাব। Class 10-12 pioneer ni ba oe kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore riye to free admission. 3 eligible students ni ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na 199 mani ke government scholarship by no pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats moha limited and ba oe Dai free na number of contact khedi tre admission la rodi.
স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরাই লংতরাই।